हाँ जी, अज की स्किल है आस्किंग क्वेश्चन, प्रश्न पूछण का कौशल। जदों असी जमात में पढ़ाने तो बहुत सारे ऐसे पड़ाव आते हैं, ऐसी स्थिति बनती है जिथे असी विद्यार्थियों को प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछना एक कला है, हुनर है, लेकिन अगर साडी विधि पढ़ाने की तू पढ़ मैथड है, तू पढ़ मैथड या तू पढ़ विधि, फिर वो प्रश्न पूछने की कोई जरूरत नहीं होती। तुसी भी देखा होगा, सुनिया भी होगा कि जमात में अध्यापक जिहड़ा है वो एक बच्चे को खड़ा कर दिंदा और फिर उन्होंने कहता कि तू जिहड़ी पाठ पुस्तक है उतों पाठ पढ़ी जाओ, बाकी बच्चे सुनी जाओ। फिर जो पाठ खत्म हो जाता तो विद्यार्थी अध्यापक कहता भी सर जी मैडम जी पाठ खत्म हो गया। फिर वो विद्यार्थी हुक्म फरमाउंदा कि तुसी अभ्यास के प्रश्न जिहड़े ने घरों करके लियाने ने, कापी से नोट करके लियाने। बच्चे कर देंगे ने। हुण इस सारी स्थिति के अंदर किसी जगह पर भी प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं पैंदी, ऐसा हुनर लोड़ ही नहीं पैंदा। लेकिन अगर असी विद्यार्थियों नाल लैके पाठ पढ़ाना, विद्यार्थियों को भागीदार बना के पाठ पढ़ाना, फिर बहुत सारे ऐसे पड़ाव ने, ऐसी स्थितियां बन जाती जिथे असी विद्यार्थियों को प्रश्न पूछते अभ्यास करके ये बारे ध्यान किए जाने नाल असी अपने इस प्रश्न पूछने वाले हुनर को बेहतर कर सकते हैं। जिस तरह उदाहरण के तौर पर असी जमात में पाठ पढ़ाना शुरू करते हैं जिहदा विषय वस्तु है गुरु नानक साहब का सच्चा सौदा। हुण गुरु नानक साहब के सच्चे सौदे के नाल संबंधित अगर असी पाठ पढ़ाने तो प्रश्न पूछण का जिहड़ा कौशल है उहदे बारे कुछ अहम नुकते, कुछ अहम तत्व ने जिन्हां दा ध्यान रखा जाना बड़ा जरूरी है। जिहदे चों सब तो पहली गल है कि प्रश्न तुहाडा जिहड़ा है वो व्याकरणिक तौर पर ठीक होएगा। अगर वो व्याकरणिक तौर पर ठीक होएगा फिर उसका उत्तर ठीक आने की संभावना बन जाती है। अगर तुहाडा उत्तर व्याकरणिक तौर पर ही गलत है फिर वो प्रश्न अगर गलत है तो फिर उत्तर अपने आप गलत हो जाएगा। जिस तरह उदाहरण के तौर पर असीं कहने कि गुरु नानक साहब के पिता ने आप नूं 20 रुपया दिता ते उन्होंने की किया। हुण इत्थे दो अहम नुकते ने, एक है कि 20 रुपया, रुपया एक वचन हो गया तो 20 बहुवचन हो गया, व्याकरणिक तौर पर गलत हो गया। गुरु नानक साहब के पिता ने आप नूं 20 रुपये दिते, आप दिते तो फिर असीं पुछ लिया उन्होंने की किया। अगर आप असीं लिख रहे हैं फिर असीं लिखांगे कि आपने की किया। तो सही प्रश्न जिहड़ा बनेगा वो ये बनेगा कि गुरु नानक साहब के पिता ने आप जो 20 रुपये दिते उन्हों का आपने की किया। दूसरी गल बड़ी जरूरी वो है कि प्रश्न तुहाडा निश्चित स्पैसिफिक होना चाहिए। तुहाडा प्रश्न जिहड़ा है वो इस आधार पर होए कि तुसीं उत्तर की चाहुंदे हो। लेकिन आम तौर पर असीं जदों प्रश्न पूछते हैं वो निश्चित नहीं होता, वो स्पष्ट नहीं होता, वो अनिश्चित हो जाता। जिस तरह असीं पूछते कि गुरु नानक साहब का जन्म कदों होया, हुण इहदे बड़े सारे उत्तर, ये अनिश्चित प्रश्न है। इस अनिश्चित प्रश्न के अनिश्चित उत्तर बहुत सारे बन सकते हैं। उत्तर गलत भी नहीं होंगे, लेकिन तुसीं कहोगे कि यह गलत है क्योंकि तुहाडे ध्यान में उत्तर हो रहा है। हुण विद्यार्थी तुहानूं कह रहा है कि गुरु नानक साहब का जन्म बेबे नानकी जी के जन्म तो बाद होया। उत्तर ठीक है कि बेबे नानकी जी उन्होंने वड्डी भैन सी, पहला बेबे नानकी जी जन्म होया ते बाद विच गुरु नानक साहब का जन्म होया। हुण गुरु नानक साहब का जन्म 15वीं सदी दौरान होया, उत्तर भी ठीक है। विद्यार्थी तुहानूं भी कह सकता है कि गुरु नानक साहब का जन्म बहलोल लोधी के राज समय होया, उत्तर भी ठीक है। गुरु नानक साहब का जन्म वाटिका के दिनां च होया, यह भी उत्तर ठीक है। हुण इहदे स्पष्ट उत्तर की है? पहले उत्तर ध्यान रखो तो फिर स्पष्ट प्रश्न तुहाडा अपने आप बन जाएगा। स्पष्ट उत्तर तुहाडा है 15 अप्रैल
सन 1469, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਉੱਤਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਸੀ? ਸਨ, ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਤਰੀਕ ਦੱਸੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਨ, ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਤਰੀਕ ਦੱਸੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਨ, ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਤਰੀਕ ਪੁੱਛੋਗੇ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਉੱਤਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਖੇਪ ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 2 3 4 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਹੜੇ ਸਨ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਿੰਨੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 20 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਸ ਸਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਿਹੜੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਸ ਸੰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੌਣ ਸਨ। ਔਰ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪਿੰਡ ਕਾਹਦਾ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪੀਰੀਅਡ ਕਾਹਦਾ, ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪੀਰੀਅਡ ਕਾਹਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਓਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਗਤੀ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਵਾਜਬ ਹੋਏ ਔਰ ਠਹਿਰਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਨਾ। ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤਾ ਹੌਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਕਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਲੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਗਤੀ ਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜੋ ਆਪ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਠਹਿਰਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜੋ ਆਪ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਠਹਿਰਾ 20 ਰੁਪਏ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਠਹਿਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਠਹਿਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, 3 ਤੋਂ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬੱਚੇ ਸੋਚਣ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਨ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ। ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਛੇਤੀ ਦੱਸੋ। ਛੇਤੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਤਰ ਆਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ 6ਵੀਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਹ ਵਾਜਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਰੌਲਾ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਫਟ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਚੀਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਸੰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਹਿਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੱਧਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵਾਜਬ ਸਹਿਜ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, 7ਵੀਂ ਗੱਲ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਲੋੜਾ ਦੁਹਰਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਦੁਹਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਮੱਧਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਜਬ ਹੋਏ, ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਦੁਹਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਦੁਹਰਾਓ ਬੇਲੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਉੱਤਰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦੁਹਰਾਓ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਦਾ ਦੁਹਰਾਓ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਲੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਹੁਨਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਹੰਗਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਤਰ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉੱਤਰ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਉੱਤਰ ਸਹੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲੋਗੇ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗਲਤ ਆਇਆ ਤੇ ਸਿਰਿਓਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਗਲਤ ਉੱਤਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਉੱਤਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, 30%, 40%, 50% ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ 100% ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 30% ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਗੌਰ ਕਰੋ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਿਓਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਕਾਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ। ਆਸ ਹੈ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।